My dear students, in this video, I am giving you some idea so how to prepare financial statement of companies under IND AS1. Okay, this is only for examination point of view. So I am giving you some tips for the preparation of the financial statement. Okay, you know, for a company, it it must prepare its final accounts annually. Okay, so it is compulsory under section 128 of the Companies Act 2013. Normally it is prepared at the end of the accounting period. Okay, then a financial statement compilation is a service to actually to assist the management of a business in presenting its statements. Okay, so this is an introductory part of the preparation of the financial statement. Now, as per section 240, subsection 40, that is subsection section 2 of the Companies Act 2013, the financial statement of a company must include this five statement. So what are the five statements? So the first statement is a balance sheet. That is a statement of financial position. The second one is a profit and loss account. So first is a balance sheet, that is a statement of financial position. The second one is a profit and loss account. Clear? That is in the case of business or companies. That is a in the case of a not-profit organization, so it is an income and expenditure account. Okay, so two statement. One is a position statement, and the second one is an income statement. The third one, cash flow statement for the financial year, and the fourth one is a statement of changes in equity. It is not equality; it is equity. Okay, a statement of changes in equity. And the fifth one is any other explanatory notes annexed to or forming part of any documents referred to subclause A or subclause D. So you don't bother about that. So it is a note to be prepared for each item of the balance sheet. Okay. So there are five statements, five parts. One is balance sheet, and the second one is profit and loss account, that is income statement, or it may be income and expenditure accounts in the case of not-profit organization, and the cash flow statement and statement of changes in equity, that is statement of changes in equity, and the fifth one is any explanatory notes. Okay, now see, in the schedule 128 of the Companies Act says that as per the Ind AS, a financial statement of the companies include a balance sheet, a statement of profit and loss, and statement of changes in equity, and a statement of cash flows, and notes comprising significant accounting policies and other explanatory information. So this is the primary things you need to understand. ഇവിടെ നോക്കൂ. So these statements, these five statements are summarized here. So what are the five statements? So here one is balance sheet, and the second one is statement of profit and loss, and third one statement of changes in equity, and the next one cash flow statement and notes. So ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പനി ഇൻഡ് AS1 പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, IFRSന്റെ ഇൻഡ് AS1 പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, statement of profit and loss, statement of changes in equity, cash flow statement, പിന്നെ notes. Okay, now statement of profit and loss നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So statement of profit and loss have two parts. One is profit or loss section, and the second section is other comprehensive income, OCI. അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സെക്ഷനും
അതർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നൗ ഇനി ചില കീ ഇൻഫർമേഷൻ, കീ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. So some key requirements to be followed while preparing the accounts is that one is going concern, that you already know that. So it is assumed that the company will go on going concern. Okay, so the statements are prepared on accrual basis, except in the case of cash flow statement. Okay, cash flow statement is prepared under cash basis. All other items are recorded on the basis of accrual basis. The third one is materiality. That is materiality here refers to all these material classes, class of similar item must be grouped together. Clear? For example, we are grouping assets, we are grouping liabilities, we are grouping debtors, we are grouping creditors, etc. Okay, similar items are grouped together, material items are grouped together. Okay, and dissimilar item can be aggregated together. For example, stationery aggregate. ഈ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെന്ന് വാങ്ങുന്നു, പെൻസിൽ വാങ്ങിക്കുന്നു, റബ്ബർ വാങ്ങിക്കുന്നു, സിസേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. സോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചാൽ മെഷീനറി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. മെഷീനറി ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ അസറ്റ്സ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പെന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ പെൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരു പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചാൽ പേപ്പർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമോ? ഇല്ല. അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ്, മെറ്റീരിയൽ അല്ല. മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റണം. ക്ലിയർ? അല്ലാത്ത ഐറ്റംസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ഹെഡിൽ കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊന്ന് ഓഫ്സെറ്റിംഗ്. ഇവിടെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി ഷോൺ ഓൺ ഗ്രോസ് ബേസിസ് വിതൗട്ട് ഓഫ്സെറ്റിംഗ്. ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടി, ഒരു എക്സ്പെൻസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് കിട്ടിയതെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം കിട്ടി, 10,000 രൂപ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 10,000 കുറച്ച് 90,000 അല്ല കാണിക്കേണ്ടത്, പകരം 1 ലക്ഷം ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും 10,000 എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും നിങ്ങൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുക. എക്സ്പെൻസ് വേറെ കാണിക്കുക, ഇൻകം വേറെ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നും ഇൻകം മൈനസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്നും എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. പിന്നെ നോക്കുക, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. എല്ലാ വർഷവും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? ദെൻ കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. കറണ്ട് ഇയർ ഇൻഫർമേഷനും പ്രീവിയസ് ഇൻഫർമേഷനും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവണം. കൺസിസ്റ്റൻസി ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so any methods we are following, so we must follow it consistently. Okay, then true and fair picture കൊടുത്തിരിക്കണം. ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോൾ പ്രസന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള, റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള, കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആവുന്നത്. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അൺറിലയബിൾ ആയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. റിലവന്റ് ആയതായിരിക്കണം, റിലയബിൾ ആവണം. റിലവന്റ്, റിലയബിൾ, കമ്പയറബിൾ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വി ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കാണ്. ഇനി ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രധാനമായും വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നോക്കുക, ഇതിനെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, SOFP എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതില് നമുക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അസറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നു, സെക്കൻഡില്
ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. ഈ ഫോർമാറ്റ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താ? അസെറ്റ്സ് ആണ്. അസെറ്റ്സിലെ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആദ്യം കാണിക്കണം, പിന്നെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അസെറ്റ്സിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ഒന്ന് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ്, കറണ്ട് അസെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഗുഡ്വിൽ, അതർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ്, ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ട്രേഡ് റിസീവബിൾ, ലോൺസ്, അതേഴ്സ് എക്സെട്ര. പിന്നെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്സ്, അതർ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ നോട്ട്സിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് അറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇയർ, ഇത് കറണ്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആണ്, ഇത് പ്രീവിയസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദി കമ്പാരിസൺ പർപ്പസ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു കോളംസ്. ഓക്കെ, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് കാണിക്കണം. അതിൽ ഇൻവെന്ററി ആണ് ആദ്യം, പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് കാണിക്കണം, കറണ്ട് ടാക്സ് അസെറ്റ്സ് കാണിക്കണം, അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കാണിക്കണം. ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്, ബാങ്ക് ബാലൻസസ്, ലോൺസ്, അതേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി ആണ്. ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഇക്വിറ്റിയിലാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കേണ്ടത്, അതർ ഇക്വിറ്റി കാണിക്കണം. പിന്നെ ലാബിലിറ്റി, ഇക്വിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലാബിലിറ്റി. ലാബിലിറ്റി 1 നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി, 2 കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ലാബിലിറ്റിയിലെ നമ്പർ 1 നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി, നമ്പർ 2 കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി. സോ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കണം. പിന്നെ പ്രൊവിഷൻസ്, ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി, അതർ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി. കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റി, ബോറോയിങ്സ്, ട്രേഡ് പേയബിൾസ്, അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് കാണിക്കണം. Then other current liabilities, provisions, current tax liabilities, etc. ഈ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്.